Good morning all. Today I am going to present a topic, struggle for responsible government. The Travancore highlighted the urgent need for the early achievements of responsible government. In 1938, Travancore State Congress was formed. Before that, it was called Joint Political Congress. The first president of Travancore State Congress was 𝓐𝓵𝓮𝓁 and its first secretary was 𝑹𝒆𝒔𝒑𝒊𝒃𝒍𝒆. 𝑡𝑚 and 𝐶𝓐𝓵𝓮𝓁 were the two prominent leaders of Travancore State Congress. The women volunteer group of the Travancore State Congress was 𝓐𝒵𝓄𝓐. The aim of this organization was the achievement of full responsible government for the people of Travancore. The Travancore State Congress decided to launch direct action to achieve its goal. Before that, the people submitted a memorial to Maharaja. The memorial contained a series of charges against the Diwan, Sir C.P. Ramaswamy Iyer. At the same time, people demanded his dismissal also. Another important event connected to struggle for responsible government was Rajdhani March. It was in the year 1938. This march was led by 𝓐𝓵𝓮𝓁 and during that time the Maharaja was 𝓐𝓵𝓒𝓃𝓐𝓵 Balaramarma. In this march, 𝓐𝓵𝓒𝓃𝓐𝓵 was arrested. She was a person who asked permission to Gandhi for participating women in this Dandi March. Another important event connected to struggle for responsible government was A.K. Gopalan started a jatha or march from Kozhikode to Trivandrum. In this circumstance, government of Travancore decided to suppress the agitation with a strong hand. The State Congress and Youth League were declared unlawful organization, and at the same time, State Congress decided to launch a civil disobedience movement. When the movement began, all the top leaders were arrested and sent to prison. There were a series of violent clashes between the people and the police in different parts of the state. In Neyyatthinkara, the police opened fire and one person by name Raghavan was killed. In Alappi, the workers resorted to a general strike and paralyzed public life in this region. Later, the government withdrew the ban on the State Congress and the Youth League and released all the leaders from prison. The Diwan Ramaswamy Iyer insisted on the withdrawal of the memorial presented to the Maharaja as a condition precedent to the conduct of any negotiation between government and the State Congress on the subject of constitutional reforms in Travancore. The State Congress Working Committee decided to withdraw the memorial on Gandhi's advice, and this created a split in the Congress. The radical section left the organization and later transformed itself into the Communist Party. K.C.S. Mani tried to kill Diwan C.P. Ramaswamy Iyer, and it was a great shame to Diwan. Later, he was deported and P.J. Unnithan became the acting Diwan. ഇന്ന് നാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സ്ട്രഗിൾ ഫോർ റെസ്പോൺസിബിൾ ഗവൺമെൻറ് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് ഉത്തരവാദിത്വ ഭരണം. ട്രാവൻകൂറിൽ എപ്രകാരമാണ് ഉത്തരവാദിത്വ ഭരണം നിലവിൽ വന്നത്, ഏതൊക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഈവൻറ്റ്സ് ഇതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് ഉണ്ടായെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. 1938 ട്രാവൻകൂർ സ്റ്റേറ്റ് കോൺഗ്രസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ഇതിനു മുമ്പ് ഈ സ്റ്റേറ്റ് കോൺഗ്രസ് ഫോം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഈ കോൺഗ്രസിനെ വിളിച്ചിരുന്നത് ജോയിന്റ് പൊളിറ്റിക്കൽ കോൺഗ്രസ് എന്നാണ്. ട്രാവൻകൂർ സ്റ്റേറ്റ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പ്രസിഡന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 𝓐𝓵𝓮𝓁 അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സെക്രട്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് 𝑣𝒔 𝑛. ടി.എം. വർഗീസും സി കേശവനും പ്രധാനപ്പെട്ട
ലീഡേഴ്സാണ്. കൂടാതെ തന്നെ ഈ ട്രാവൻകൂർ സ്റ്റേറ്റ് കോൺഗ്രസിൽ ഒരു വിമൺ വോളണ്ടിയർ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ പേര് ദേശസേവിക എന്നാണ്. ഈ ട്രാവൻകൂർ സ്റ്റേറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫുൾ റെസ്പോൺസിബിൾ ഗവൺമെൻറ് ആണ്. അതായത് ട്രാവൻകൂറിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു റെസ്പോൺസിബിൾ ഗവൺമെൻറ് നേടിയെടുക്കുക എന്നതാണ് അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. ഇതിനുവേണ്ടി ട്രാവൻകൂർ സ്റ്റേറ്റ് കോൺഗ്രസ് ഒരു ഡയറക്റ്റ് ആക്ഷൻ പ്ലാൻ നടത്താൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു. ഈ സംഭവം നടക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ട്രാവൻകൂറിലെ ജനങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ഒരു മെമ്മോറിയൽ മഹാരാജാവിന് സമർപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ഈ മെമ്മോറിയലിൽ പ്രധാനമായിട്ടും പറഞ്ഞിരുന്നത് ദിവാൻ സർ CP രാമസ്വാമി അയ്യരെ ഡിസ്മിസ് ചെയ്യണം എന്നതാണ്. കാരണം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മേൽ ധാരാളം കേസുകൾ ചുമത്തിക്കൊണ്ടാണ് ജനങ്ങൾ രാജാവിന് ഈ മെമ്മോറിയൽ അറിയിച്ചത്. ഈ സ്ട്രഗിൾ ഫോർ റെസ്പോൺസിബിൾ ഗവൺമെൻറ്റുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് ഉണ്ടായ പ്രധാനപ്പെട്ട ഈവൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രാജധാനി മാർച്ചാണ്. ഈ രാജധാനി മാർച്ച് 1938 നടക്കുന്നത്. അതിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് അക്കമച്ചെറിയാനാണ്. അന്നത്തെ ആ സമയത്ത്, അതായത് 1938 മഹാരാജാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീ ചിത്രതിരുനാൾ ബാലരാമവർമ്മ. ഈ മാർച്ചിൽ കമലാദേവി ചതോപാധ്യായെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി. കമലാദേവി ചതോപാധ്യായാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഗാന്ധിജിയോട് സോൾട്ട് സത്യാഗ്രഹത്തിൽ വിമണിനെയും കൂടെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്തത്. കൂടാതെ തന്നെ AK ഗോപാലൻ ഒരു ജാഥ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുകയുണ്ടായി കോഴിക്കോട് നിന്നും തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക്. കൂടാതെ തന്നെ ഈ സമയത്ത് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ട്രാവൻകൂർ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അജിറ്റേഷനെ സപ്രസ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു. അതിനുവേണ്ടി ആദ്യമായിട്ട് ട്രാവൻകൂർ ഗവൺമെൻറ് ചെയ്തത് സ്റ്റേറ്റ് കോൺഗ്രസിനെയും യൂത്ത് ലീഗിനെയും അൺലോഫുള്ളായിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു. ഈ രണ്ട് ഓർഗനൈസേഷനാണ് ആദ്യമായി ഈ സ്ട്രഗിൾ ഫോർ റെസ്പോൺസിബിൾ ഗവൺമെൻറ്റിനെ വളരെയേറെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത രണ്ട് ഓർഗനൈസേഷൻസ്. അപ്പോൾ ഇതിനെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുക എന്നതാണ് ആദ്യമായിട്ട് ട്രാവൻകൂർ ഗവൺമെൻറ് ചെയ്തത്. ആ സമയത്ത് തന്നെ സ്റ്റേറ്റ് കോൺഗ്രസ് സിവിൽ ഡിസോബീഡിയൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു. സിവിൽ ഡിസോബീഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രേക്കിംഗ് ഓഫ് സിവിൽ ലോസ്. ഈ മൂവ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് തന്നെ ടോപ്പ് ലീഡേഴ്സിനെ എല്ലാം അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് പ്രിസണിലിട്ടു. കൂടാതെ തന്നെ ഒരു വയലൻറ്റ് ക്ലാഷ് ആ സമയത്തുണ്ടായി ബിറ്റ്വീൻ ദ പീപ്പിൾ ആൻഡ് ദ പോലീസ്. പല പാർട്സിലും, അതായത് ട്രാവൻകൂറിലെ പല ഭാഗത്തും ഈ ഡയറക്റ്റ് ക്ലാഷ് ഉണ്ടായി. നെയ്യാറ്റിൻകരയിൽ പോലീസ് ഓപ്പൺ എ ഫയർ. ആ സമയത്ത് ഒരു രാഘവൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി മരണപ്പെട്ടു. ആലപ്പിയിലും ഇതുപോലെ ഒരു ക്ലാഷ് നടക്കുകയുണ്ടായി. അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് പബ്ലിക് ലൈഫ് പാരലൈസ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു. ഈ സമയത്ത് ഗവൺമെൻറ് ഈ സ്റ്റേറ്റ് കോൺഗ്രസിനെയും യൂത്ത് ലീഗിനെയും ആദ്യം ബാൻ ചെയ്തുവെങ്കിലും അതിനൊരിക്കൽ കൂടെ ലീഗലായിട്ട്, അതായത് ഒരിക്കൽ കൂടെ അതിനെ ബാൻ ചെയ്ത് ആ നിയമത്തെ മാറ്റിക്കൊണ്ട് ഇവർക്ക് ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുകയുണ്ടായി. കൂടാതെ തന്നെ അന്ന് ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ ഓർഗനൈസേഷനെ ബാൻ ചെയ്ത സമയത്ത് പ്രിസണേഴ്സായിട്ട് ധാരാളം പേരുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവരെയൊക്കെ റിലീസ് ചെയ്തു. ദിവാൻ രാമസ്വാമി അയ്യർ തൻ്റെ മേൽ ചുമത്തിയ കുറ്റങ്ങളും മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി രാജാവിനോട് അപേക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി. പക്ഷേ ആദ്യം ഇത് വിഫലമായിരുന്നു. അതായത് അത് രാമസ്വാമി അയ്യർ വിചാരിച്ചതുപോലെ അതിനെ വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. പക്ഷേ ഗാന്ധിജിയുടെ ഇടപെടൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗാന്ധിജിയുടെ ഉപദേശത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മേൽ ചുമത്തിയ ഈ പ്രശ്നങ്ങളെ മാറ്റി നിർത്താൻ തീരുമാനിച്ചു. എന്നാൽ ഇത് റാഡിക്കൽ സെക്ഷന് ഇഷ്ടമായില്ല. കൂടാതെ തന്നെ ഈ റാഡിക്കൽ സെക്ഷൻ കോൺഗ്രസ് വിടുകയും അത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയായിട്ട് രൂപാന്തരപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ആ സമയത്ത് KCS മണി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ദിവാനെ കൊല്ലുന്നതിന് വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു. എന്നാൽ അത് ശ്രമിച്ചുവെങ്കിലും അത് നടന്നില്ല. പക്ഷേ ഈ സംഭവം ദിവാന് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഷെയിം തോന്നി. ആൻഡ് ലേറ്റർ ഹി വാസ് ഡിപ്പോർട്ടഡ്. സ്വയമേ അദ്ദേഹം നാട് കടക്കുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വേക്കൻസി ആ സമയത്ത് PJ ഉണ്ണിത്താൻ ഒരു ആക്ടിംഗ് ദിവാനായിട്ട് മാറുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഈവൻറ്റ്സ് ആണ് ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ചത്. അതായത് റെസ്പോൺസിബിൾ ഗവൺമെൻറ് നേടിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി
എന്തൊക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഈവൻറ്റ്സ് ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് ചർച്ച ചെയ്തത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.